اے خدا، اصلی گناہ کی وجہ سے موت ہماری میراث میں شامل تھی، مگر تو نے مسیح اپنے بیٹے کے دکھوں کے ذریعے اس موت کو ہم سے دور کیا ہے۔ ہم فطرت کے تقاضے کے مطابق انسان ہوتے ہوئے اس کے ہم شکل ہیں۔ ہماری مدد کر تاکہ ہم اسی طرح اس کے نجات بخش فضل کے وسیلے سے اپنی ذاتی خامیوں سے آزاد ہو کر آسمانی صورت کو اپنانے میں کامیاب ہوں۔ ہمیں یہ توفیق عطا کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آیا ہم سب تشریف رکھیں گے اور آج کی عبادت کے پہلے حصے کلام کی عبادت میں شامل ہوں گے، جس میں آج کے دن کے وسیلے سے خصوصی تلاوتیں سنی جائیں گی۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے چھیدا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 52 باب 13 سے 53 اور 12 تک۔ دیکھو میرا خادم بربند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتھیرے دیکھ کر اس سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرہ سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہو گئی۔ اسی طرح بتھیری کو بھی اس کو دیکھ کر تعجب کرے گی اور بادشاہ اس کے سامنے حکومت کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہیں نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا وعدہ کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کنکر کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانے۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے مطرود، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لگے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مغروض سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تعلیم اس پر تھی اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لا دی۔ اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتر رہا، اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برہ کی مانند بال اترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خدا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے اور خداوند کا ارادہ اس کے ساتھ کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دور کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے ایمان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتھیروں کو صادق ٹھہرائے گا اور ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بتھیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی اور وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ بس اس نے بتھیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بدکرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔
मुझे कभी भी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे निजात दे। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदावन खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा। जमायती जवाब, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने सब दुश्मनों के आगे बाइस मलामत, अपने हमसायों के नज़दीक निशाना तस्दीक और अपने जान पहचानों के लिए खौफ का बाइस बना। जमायती जवाब, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो जो मुझे बाहर देखते हैं मुझसे दूर भागते हैं। मैं मुर्दे की मानिंद दिल से फरामोश कर दिया गया हूँ। मैं टूटे हुए बर्तन की तरह हो गया हूँ। जमायती जवाब, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं ऐ खुदावन तुझ पर तवक्कल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू ही मेरा खुदा है। मेरा अंजाम तेरे हाथ में है। मुझे मेरे दुश्मनों की गिरफ्त से छुड़ा। जमायती जवाब, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने खादिम पर अपना चेहरा जलवा कर फरमा। अपनी शफकत से मुझे बचा ले। तुम सब जो खुदावत पर तवक्कुल करते हो मजबूत हो और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। जमायती जवाब, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि यीशु अक्सर
अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार कानूनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चरागों और रशनों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था आगे बढ़ा उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा, मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार मयान में कर दी। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा, उसे बांधा और पहले उसे हन्नान के पास ले गए, क्योंकि वो इस वर्ष काहिन आज़म कयाफा का ससुर था। ये वही कयाफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए, और उस शागिर्द और काहिन आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहिन आज़म के सहन में गया, लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा पर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिन आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने इसे जवाब दिया, मैंने इलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और बशीदगी में कुछ नहीं कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मार कर कहा, तू काहिन आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो मुझे क्यों मारता है? हन्नान ने उसे पता हुआ कि अब्बा काहिन आज़म के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहिन आज़म के गुलामों में से एक ने जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका काम पतरस ने उड़ा दिया था कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मोड़कर भाग गए। तब यीशु को क्याफा के पास किला में ले गए, और सुबह का वक्त था, और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक न हो, बल्कि फंसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम उस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम उसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दे। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत
हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है, तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे कादर लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौके पर तुम्हारी खातिर का आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अरगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और बयानों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम उसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और गले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। उस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैर हुआ नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और इस मुकाम में जो पर्शियन मुकल्लफ या इब्रानी में जो पिता है कहलाता है, मस्जिद अदालत पर बैठा। ये फसह का तहलिया था, तकरीबन 6वां घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि इसे सलीब दी जाए। बस वह यीशु को ले गए और वह अपनी सलीब आप उठाए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है और जिसे इब्रानी में जुल्जता कहते हैं। वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को पीछे। और पिलातुस ने किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबों को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी, लातीनी और यूनानी में लिखा गया था।
सरदार काहनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्से किया, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी। ये चोगा दिन से सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम उसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कोड़ा डालें कि किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर पूरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हलफाई की बीवी मरियम और मरियम मजदूरी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, भाई खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। उसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था। उन्होंने स्पंज सिरके में भिगोकर सूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। और सर झुकाकर जान गए। चूंकि तहिया था, यीशु ने पिलातुस से अर्ज की, उनकी टांगें तोड़ दी जाए और लाशें उतार दी जाए, ताकि सबत को सलीब पर ना रहे। सबत का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर वो खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि एक सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि नविश्ता पूरा हो कि इसकी एक हड्डी भी ना तोड़ी जाए। फिर एक नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिन्होंने छेदा है। बादशाह यूसुफ रामती, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश को ले गया, और निकोदेमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था। वो 50 से भी करीब मुर्ग और ऊँट मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कितानी कपड़े में खुशबू के साथ अपनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चौकी एक कब्र नजदीक थी। उन्होंने यहूदियों के तहरीर के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। अंजीर मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ की जाए। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों,
आज हम खुदावंद के हुजूर नहायत ही अहम दिन, नहायत ही ज़रूरी दिन, जो दिन हमारे मसीह अकीदे, मसीह ईमान को डिफाइन करता है, बयान करता है, हम आज उस दिन में शामिल हैं। आज का दिन मुबारक जुमे का दिन, जिस दिन हम इस बात को याद करते हैं कि यीशु मसीह हम सब के गुनाहों की खातिर, हमारे गुनाहों की मुआफ़ी की खातिर, गुनाहों के कफारे की खातिर सलीब पर अपने जान दे। लेकिन आज इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है कि यीशु ने सलीब पर क्यों अपनी जान दी, क्यों खुदा के बेटे को, जो खुदा का मंसूबा था कि खुदा अपने बेटे को दुनिया में भेजे, खुदा का बेटा दुनिया में आए, उसके लिए तैयारी की जाए, सेलिब्रेशन की जाए। मजूसी आते हैं अपने तोहफे लेकर, इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत तरीके से यीशु की पैदाइश होती है, सारी खुशी का समय है। यीशु बड़ा होता है, मुनादी करता है, अच्छी बातें बयान करता है, मौत से करता है, लोग यीशु की बातों पर ईमान लाते हैं। एक बहुत खूबसूरत लाइफ चल रही है, लेकिन अचानक लाइफ का एक ऐसा क्लाइमैक्स आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर किसी खुदा के बेटे को, किसी दुनिया के शहंशाह को, किसी बादशाह को, किसी मौत से करने वाले को, इसी कलाम सुनाने वाले को आखिरकार सलीब पर अपनी जान दे करके गुनाहों के बोझ को हल्का कर, गुनाहों का कफारा दे, गुनाहों के कफारे के लिए अपनी जान दे, अपना जिस्म दे, अपना लहू देना, सलीब पर अपना खुदा। ये सारी बात जिसके ऊपर हमारा ईमान है, हम बचपन से सुनते आए हैं, हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, जो मसीह थे, उन्होंने इन्हीं बातों पर ईमान लेकर आए, इन्हीं सारी बातों को सुना और यीशु के पीछे चले। लेकिन आज जो हम 2025 में इसी वाक्य को दोबारा से याद करते हैं, दोबारा से मनाते हैं, दोबारा से रिलीव करते हैं, तो इसके पीछे हमारा क्या मकसद है? क्या आज का दिन शोक का दिन है? क्या आज का दिन रोने का दिन है? क्या आज का दिन गिरिया उजारी करने का दिन है? क्या आज का दिन इस बात का दिन है कि हम आए बैठे मातम करें? क्या आज हम यीशु के जनाजे को मनाने आए हैं कि जिस तरह हमारा जब कोई मरता है तब हम जनाजों में जाते हैं? क्या आज उसी तरह का दिन है? अगर हम ये कहें कि नहीं, यीशु के मरने से हमें शिफा मिली, हमें जिंदगी मिली, तो लिहाजा दुख करने का कोई फायदा नहीं, दुख मनाने का कोई फायदा नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि यीशु भी मरियम का बेटा है, यीशु के शागिर्द उसको छोड़कर चले जाते थे, लेकिन उनकी यीशु के साथ मोहब्बत थी। यीशु के मरने पर आंख में आंसू आने चाहिए, यीशु के मरने पर आंख अश्कबार होनी चाहिए, यीशु के मरने पर दिल गमगीन होना चाहिए। लेकिन दिल की गमगीनी, आंख में आंसू, आंख में दुख इस बात से नहीं होना चाहिए कि यीशु मरा और फना हो गया। आंख में दुख, दिल में गम, आंख में नमी इसलिए आनी चाहिए कि यीशु ने मेरे को इतना प्यार कर, मुझ जैसे को इतना प्यार किया गया, मुझ जैसे गुनाहगार पर इतना रहम किया गया, मुझ जैसे खताकार पर इतना करम किया गया। जिसको इस बात की समझ आ जाएगी, उसका पाक जुमा और उसका ईस्टर दरहकीकत एक ईस्टर हो। दुख मनाना है, परेशान होना है, रोना भी है कि यीशु मसीह हमारी खातिर अपनी जान, लेकिन दुख इस बात में नहीं कि यीशु फना, यीशु खत्म हो गया, यीशु ने अपनी जान दी है। दुख इस बात का है कि यीशु तेरे प्यार का शुक्रिया। अगर हम किसी को जिंदगी में प्यार करते हैं, जानते हैं, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग भी रिश्तों में मजबूत हैं, रिश्तों में बंधे हैं। आप सबको पता है कि रिश्तों में रहने का मतलब क्या है। मियाँ बीवी का रिश्ता है, वालिदैन बच्चों का रिश्ता है, फियांसे वाला रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, स्कूल का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, कोई भी ताल्लुक है, कोई भी रिश्ता है। रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत पर होती है, और रिश्तों की परख भी, रिश्तों की पहचान भी मोहब्बत से होती है। जिस रिश्ते में मोहब्बत है, माफी है, कबूलियत है,
वही रिश्ता कहलाता है, चाहे वो माँ बाप का, चाहे मियाँ बीवी के, चाहे कोई भी। और यीशु मसीह का भी हमारे साथ एक रिश्ता है, यीशु मसीह का भी हमारे साथ एक ताल्लुक है, यीशु मसीह का भी हमारे साथ एक उनस है, एक मोहब्बत का रिश्ता है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में खुद कहता है, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं इसलिए बैठे क्योंकि हमारा ईमान यीशु। आज मुबारक जुमे को वही मनाएगा जिसका ईमान यीशु है, जिसका ईमान नहीं है उसके लिए एक आम ही जुमा है, नॉर्मल फ्राइडे, कि जिसका ईमान यीशु पर है उसके लिए आज का जुमा गुड फ्राइडे, क्योंकि आज जिस पर उसका ईमान है, जिसको वो जानता है, जिसको वो मसीहा मानता है, आज वो सलीब पर अपनी जान देता है। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह किस तरह के हालात में मरा, क्यों उसने अपनी जान दी, इसकी वजह क्या थी, इसकी रीजंस क्या थे, और इसके साथ हमें क्या मिला, हम यीशु की मौत से क्या सीख सकते हैं। बहुत सी बातें हैं जो बहुत ज्यादा बातें की जा सकती हैं। सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये समझना जरूरी है कि जो आज की इंजील मुकद्दस भी बयान करती है कि यीशु मसीह सलीब पर जब मरता है, सलीब तक पहुंचता है, तो इससे पहले यीशु मसीह इल्जामात में से गुजरता है। आमतौर पर अगर किसी को सजा दी जाती है तो उससे पहले एक ट्रायल होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर में से गुजरकर इसको सजा मिलती है। यीशु के ऊपर भी एक मुकदमा चला था। यीशु मसीह को 2 अदालतों के सामने पेश किया। कितनी अदालतों के सामने? एक मजहबी अदालत, एक सियासी अदालत। अगर अदालतें 2 हैं तो फिर इल्जाम भी 2 लगाए गए। एक मजहबी इल्जाम लगाया गया था, एक सियासी इल्जाम लगाया गया। यीशु मसीह पर मजहबी जो इल्जाम है वो ये लगाया गया था कि ये इंसान होकर अपने आप को खुदा कहता है, अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, अपने आप को बयान करता है कि मैं बाप में से निकला हूं, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है, मैं और बाप एक है। ये बार बार बयान करता है, बार बार बात करता है कि मैं आसमान से आया हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा में से निकला हूं। लाइजा ये हमारे यानी यहूदी ईमान के खिलाफ था। यहूदी ईमान ये बयान करता है कि खुदा की जात वाहिद जात है, सच्ची जात है, कोई खुदा में से ना निकल सकता है ना खुदा में से आ सकता है। खुदा वाहिद है, अकेला है और उसमें कोई शरीक नहीं, कोई खुदा की जात में शिरकत हासिल नहीं कर सकता, कोई भी। और यीशु मसीह बार बार यही बयान करता है, मैं तो खुदा का बेटा हूं, मैं तो खुदा का बेटा हूं। यीशु जब भी मुआवजा करता है, बयान करता है, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाया? यीशु मसीह जब पतरस यीशु मसीह के आगे इकरार करता है कैसरिया फिलिप्पी के मौका पर, पतरस कहते हैं, यीशु पूछता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो शागिर्द क्या जवाब देते हैं? कोई कहता है कि तू यूहन्ना इस्राएली है, कोई कहता है नबियों में से एक है। फिर यीशु कहते हैं नहीं, फिर लोग छोड़ो, तुम क्या कहते हो, तुम मुझे क्या समझते हो? तब पतरस जवाब देता है कि तू कौन है? तू जिंदा खुदा का बेटा। क्या कहता है? तू जिंदा खुदा का बेटा, यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा खुदा का बेटा है। और यीशु मसीह जब पतरस के जवाब को सुनता है, यीशु मसीह खुश होता है, अप्रिशिएट करता है और पतरस को इनाम देता है, पतरस को आसमान की चाबियां दे देता है कि तू कलीसिया का सरदार है। वेरी गुड, जो बात तूने की है परफेक्ट बात है, यस मैं खुदा का बेटा। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह के ऊपर इसी मजहबी इल्जाम की वजह से यीशु मसीह के ऊपर एक अदालत चलती है, लेकिन जब इसका कोई अंजाम नहीं निकल सकता, इसका कोई हल नहीं निकल सकता, तब वो यीशु को सियासी अदालत में लेकर जाता है और कहते हैं मजहबी तौर पर तो काबू नहीं आया, अब इसमें सियासी निजाम लगाया जाए। और यीशु के ऊपर आज के दिन, क्योंकि ये ट्रायल जो है, ये जो मुकदमा है, ये जुमे के दिन ही चलता है और आज के दिन इसी मुकदमे की बात की जाती है। आज के दिन यीशु मसीह पर मुकदमा चलाया गया, फिर यीशु को सियासी अदालत में ले गए और पेंतुस पिलातुस जो कि उस इलाके का गवर्नर था, इंचार्ज था, सूबेदार था, उसके आगे एक सियासी इल्जाम पेश किया गया कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह है। यीशु को सियासी इल्जाम लगाया।
کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. یہ انسان ہے, یہ ناصرت سے آیا ہے, یہ اس کا گھر ناصرت میں ہے, اور یہ کلیم کرتا ہے, دعوت کرتا ہے کہ میں یہودیوں کا کیا ہوں, بادشاہ. لہٰذا یہ سیاسی نظام ہے. اور جب پیلاطس سنتا ہے وہ کہتا ہے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ؟ اور میرے عزیزو, جب یسوع مسیح کے اوپر یہ الزام دو لگائے جاتے ہیں, آخر کار انہوں نے یسوع مسیح کو اپنی نفرت کی وجہ سے, اپنی حسد کی وجہ سے, اپنی انا کی وجہ سے یسوع کو سرداروں کے حوالے کیا. سرداروں نے یسوع کو پیلاطس کے حوالے کیا, اور یہ پیلاطس اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے, جس طرح عام طور پر سیاسی مسئلے ختم کیے ایسے ہی جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک کو پکڑ کر سزا دے کر مسئلے کو لپیٹ کر ختم کیا جاتا ہے. ان کے لیے بھی یسوع مسیح ایک پرابلم بن چکا ہے, کیونکہ یسوع مسیح منادی کرتا تھا, لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے. تو یسوع مسیح بھیڑ جمع کرتا تھا, جس طرح آج بھی چرچز میں بھیڑ کے ساتھ لوگ آتے ہیں. یسوع مسیح شروع سے ہی کراؤڈ کو کھینچتا ہے, کراؤڈ پولر ہے, اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو, جس طرح آج بھی لوگ اٹریکٹ ہو کر آتے ہیں. آج دنیا میں جتنے بھی مسیح ہیں, چاہے وہ کبھی چرچ گئے ہوں یا نہ گئے ہوں, آج ہر کسی نے کوشش کی ہے چرچ آنے کی, ہر کسی نے کوشش کرنی ہے چرچ جانے کی. گرجے بھرے ہوں گے, کس کی وجہ سے لوگ چرچ میں آتے ہیں؟ فادر جی کی وجہ سے, ماسٹر جی کی وجہ سے, کسی کی وجہ سے, صرف یسوع کھینچتا ہے لوگوں کو. تب بھی یسوع کھینچتا تھا, آج بھی یسوع کھینچتا ہے. اور میرے عزیزو, اسی بات کی وجہ سے یسوع مسیح کوہ کلوری پر جاتا ہے, رستے میں جاتا ہے. 14 مقام کی عبادات میں ہم لوگ شامل ہوتے رہے ہیں, ہم لوگ دیکھتے رہے. یسوع مسیح صلیب پر 7 خوبصورت کلمے ادا کرتا ہے, اور بالآخر یسوع مسیح اپنی جان دیتا ہے. اور یسوع مسیح کی یہ جان دینے کا جو طریقہ ہے یہ بھی نرالا ہے. یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتا ہے. جو صلیب کی موت تھی, ابھی تھوڑی دیر کے بعد صلیب کی تعظیم بھی کی جائے گی. صلیب کی موت لعنتی موت ہے, گناہگاروں کی موت ہے. صلیب کی موت کی اذیت بہت ہی کٹر ہے, بہت ہی بری ہے. اکثر جب ہم لوگ سوچتے ہیں, جب ہم اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں خدا بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں. جب غصے میں بھی جب ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ڈسکریج ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں. آپ کو پتہ ہے جس موت کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ بڑی سادہ موت ہے, بڑی سمپل موت ہے. آپ نے مرنا ہے, نہ آپ کے جسم کو کچھ محسوس ہونا ہے, آپ نے مرنا ہے. ہاں, آپ کے ساتھ جو لوگ ریلیٹڈ ہیں, جو آپ کو پیار کرتے ہیں, رشتے دار ہیں, انہوں نے رونا ہے, انہوں نے تکلیف سہنی ہے. لیکن آپ نے تو مر جانا ہے, کچھ فرق نہیں پڑے گا. جسم میں درد ہوتی ہے تو ہوتی ہے, ہماری سانسیں نہیں چل رہی, ہم اس دنیا میں نہیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہمارے جسم کے ساتھ. لیکن جس موت کے ساتھ یسوع مسیح مرتا ہے, یہ بڑی اذیت والی موت ہے, کیونکہ صلیب کے اوپر چڑھنے کا تو رستہ ہے, بس صلیب پر واپسی کا بھی رستہ ہے. صلیب سے واپس اسی صورت میں آیا جاتا ہے جب ایک شخص مر جاتا ہے. اور یسوع مسیح بھی صلیب پر اپنے جان دیتا ہے. یسوع مسیح کو صلیب پر کینوں سے گاڑا جاتا ہے, ہاتھوں میں کین لگائے جاتے ہیں, پاؤں میں کین لگائے جاتے ہیں, فکس کیا جاتا ہے. اور اس حالت میں مسلسل 2-3 گھنٹے رہنا, اس جسم کے ساتھ جس کے اوپر گھوڑوں کی مار بھی برسائی گئی ہے, اس جسم کے ساتھ جس کے اوپر لوگوں نے دھکے دیے ہیں, مکے مارے ہیں, ٹھڈے مارے ہیں, ہر طرح کا ظلم ڈایا ہے, آخر کار یسوع مسیح اذیت کے ساتھ صلیب پر مر گئے. اور یہ بات جان بوجھ کر اناجیل میں لکھی جاتی ہے, اس بات کو بیان کیا جائے کہ یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان اذیت کے ساتھ دے گئے. اور یسوع مسیح کی یہ اذیت کو لکھا جاتا ہے, قلم بند کیا جاتا ہے, تاکہ پڑھنے والوں کو معلوم ہو کہ میرا مسیحا عام موت نہیں مرا, میرا مسیحا صلیب کی موت مرا ہے. اس لیے آج کے دن صلیب کو چوما جاتا ہے, صلیب کی تعظیم کی جاتی ہے, صلیب کو دیکھ کر گایا جاتا ہے. دیکھو یہ صلیب ہے, اسی نے ہمارے نجات کے ذریعے کو کھولا ہے, اسی سے ہمیں نجات ملی ہے, اسی سے نجات ہم سب کو میسر ہوئی ہے. یسوع مسیح کی صلیب کی قربانی در حقیقت محبت کی قربانی ہے. اس لیے آج صلیب کو چوما جاتا ہے, تاکہ صلیب کو چوما جائے, صلیب کو عزت کی جائے. اس لیے ہم لوگ اپنے گھروں میں صلیب لگاتے ہیں.
اپنی عبادت کا آغاز سلیب کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی عبادت کا اختتام سلیب کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں، چرچز میں، دیواروں میں، آفسز میں، ہر جگہ سلیب لے کر جاتے ہیں۔ سلیب ہمارے مسیح ایمان کا نشان ہے، وہ سلیب جو اس سے پہلے ایک لاکھ کی موت تھی، یسوع کی وجہ سے نجات کا نشان ہے۔ وہ سلیب جس سے لوگ ڈرتے تھے، جس سے لوگ بھاگتے تھے، لوگ اذیت کھاتے تھے، لوگ گھبرا جاتے تھے، یسوع کی وجہ سے وہی سلیب ایک عظیم الشان نشان بن کر ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کلیسیا دعوت دیتی ہے کہ آپ سب یسوع کی موت کے ان وجوہات کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم اور ضروری جو وجہ ہے وہ محبت کی وجہ ہے۔ جس وجہ سے یسوع صلیب پر اپنی جان دیتا ہے وہ محبت ہے۔ اس لیے یسوع دعوت دیتا ہے کہ ہم سب بھی صلیب کے اوپر لٹکے ہوئے مسیحا کی محبت کو سمجھیں، ہم جاننے کی کوشش کریں، ہاں اس مسیحا نے اتنی محبت کی ہے، اس حد تک پیار کیا ہے تاکہ گناہوں کی معافی ملے، تاکہ گناہوں کا بوجھ کم کیا جائے، تاکہ یسوع کے خون کے وسیلے سے سارے کے سارے گناہ دھل جائیں۔ اس لیے کلیسیا دعوت دیتی ہے کہ ہم یسوع کے خون کو یاد کریں، یسوع کی صلیبی موت کو یاد کریں، یسوع مسیح کی صلیبی موت کو پیار کریں، چومیں، اس کی عزت کریں، اس کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں امپورٹنس دیں، جگہ دیں۔ اور یسوع کی صلیب کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اگر جس بھی رشتے کے ساتھ جڑے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کلام کرتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، ہماری باتوں میں، ہمارے کلام میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے ایکشنز میں ہر جگہ سے یسوع کی صلیب نظر آئے، ہر جگہ پتہ چلے کہ میرے مسیحا نے قربانی دی ہے، میں مسیح کا پیروکار ہوں، میرا بھی دل قربانی کے لیے تیار ہے۔ ہم اکثر اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی زندگیوں کو گناہ کے حوالے کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو برے کاموں کے حوالے کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو تاریکی کے حوالے کرتے ہیں۔ یسوع کی موت ہر طرح کے گناہوں کی معافی ہے، ہر طرح کے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو یسوع کی اس عظیم قربانی کے آگے بڑھا ہے۔ جب اکثر روزوں کے دوران اعتراف کرتے ہیں، کائن بھی کہتے ہیں، کلیسیا بھی کہتی ہے کہ آپ چاہے اعتراف کریں، گناہوں کی معافی حاصل کریں، اپنے آپ کو صاف کریں، اکثر ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم شرما جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ میرا یہ گناہ ہے، کیا مجھے یہ گناہ بتانا چاہیے؟ کیا واقعی اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ میں تو اس لائق نہیں کہ مجھے میرے اس گناہ کی معافی ملے۔ آپ کے دل میں جب بھی یہ بات آئے، کیونکہ یہ بات، یہ آواز شیطان کی ہے، شیطان یسوع کو بھی یہی کہتا تھا، تو صلیب پہ جان دے گی، جانکاری کی حالت میں جہاں پر یسوع مسیح پکار اٹھتا ہے، اے باپ تیری مرضی پوری کر۔ یسوع مسیح آج بھی یہ کہتا ہے، کیا وہ پیالہ جو باپ نے میرے لیے رکھا ہے، کیا میں اسے نہ پیوں؟ یسوع کو پتہ ہے قربانی دینے کے لیے مجھے اپنی جان دینی ضروری ہے۔ یہودی لوگ بھی قربانی مناتے تھے، اور یسوع مسیح جس لمحے میں قربان کیا جاتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں پر یہودی لوگ عید فصح کو منا رہے ہیں، اور فصح کو منانے کے لیے بروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ایک طرف وہ برے ذبح کر رہے ہیں اپنی عید منانے کے لیے، ایک طرف یسوع مسیح خدا کا بے عیب برہ بن کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے۔ اور یہی بات آج کی پہلی تلاوت بھی بیان کرتی ہے، اشعیا نبی اپنے صحیفے میں بیان کرتا ہے کہ کس طرح یسوع نے اپنی جان، اپنے جسم کو ان کے حوالے کیا، اپنی گال اپنے نوچنے والوں کو دی، اپنی پیٹھ مارنے والوں کو دی، اپنے جسم کو حوالے کیا کہ لوگ اس کو مارو، لوگ اس میں سے خون نکالو۔ تو اس لیے کلیسیا دعوت دیتی ہے کہ جب بھی ہم ڈسکریج ہوں، جب بھی ہم مایوس ہوں، جب بھی ہم یہ سمجھیں کہ نہیں میرے گناہوں کی معافی نہیں ہے، میرے تو گناہ ہی بڑے زیادہ ہیں، میرے تو گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرے گناہوں کی معافی مجھے ملے، تب آپ نے سوچنا ہے کیا آپ کا گناہ بڑا ہے یا مسیح کی قربانی بڑی؟ کیا آپ کا گناہ بڑا ہے یا مسیح کی قربانی بڑی ہے؟ آپ کو میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا جو اتنا بڑا ہے جس کی معافی نہیں ہے، یا تو اپنے گناہ کو بڑا سمجھ لیں یا مسیح کی قربانی کو سمجھ لیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر دونوں چیزوں کو تولا جائے، کمپیریزن
کمپیریزن کیا جائے تو ان دونوں میں سے کون سی چیز عظیم ہے؟ مسیح کی قربانی۔ تو یعنی کہ یسوع کے لہو کے ساتھ، یسوع کے لہو کے وسیلہ سے، یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے ہر طرح کے گناہوں کی معافی ہوئی۔ اگر یسوع کا خون بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا تو پھر شیطان جیت گیا، پھر شیطان کو فتح حاصل ہوئی ہے، کیونکہ یسوع کے خون نے بھی نہیں گناہ دھونے تو پھر دنیا میں کوئی چیز نہیں گناہ صاف کر سکتی، دنیا میں کوئی چیز نہیں گناہ معاف کر سکتی۔ یسوع کی صلیب کی قربانی گناہوں کے لیے تھی، گناہوں کی معافی کی قربانی ہے۔ اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے، اب گناہ مجھے اور خدا کو دور نہیں کرے گا۔ اب خدا اور میرے درمیان جو تعلق ہے وہ یسوع کے خون کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے استوار ہو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گیا ہے، رینیو ہو گیا ہے۔ ایک ایسا پیکٹ ہے جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو سیل کیا گیا ہے۔ جس طرح جب ابھی بھی ہم لوگ زمینوں کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک زمین کو، ایک چیز کو کسی کو دینے کے لیے، پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کاغذات بنائے جاتے ہیں، اور اگر کاغذات اوتھینٹک ہیں تب آپ کا جو معاہدہ ہے وہ بھی اوتھینٹک ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یہی کیا تھا۔ یسوع مسیح نے ہم سب کو خدا کے حوالے کیا، خدا کے آگے پیش کیا کہ یہ ہیں خدا کے لوگ، یہ ہیں خدا کے مومنین، یہ ہے وہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے آئے میرے عزیزو، آج یسوع مسیح کی صلیب کو پیار کریں، آج یسوع مسیح کی صلیب کو دل سے جوڑیں اور یسوع مسیح کا شکریہ ادا کریں۔ اس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ آج دل میں غم ہونا چاہیے، آنکھوں میں نمی آنی چاہیے۔ یسوع نے میرے لیے اتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یسوع مسیح خود کہتا ہے اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے واسطے۔ یسوع مسیح خود کہتا ہے میں نے تمہیں دوست کہا اور میں نے تمہارے لیے قربانی دی ہے، میں نے تمہارے لیے اپنی جان دی ہے۔ اور یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے اسی بات کو سمجھ کر ساری دنیا میں مسیحی ایمان کو پھیلایا۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ جو مذہب کے پیروکار ہیں وہ کون سے ہیں؟ مسیحی، کرسچن۔ کس کی وجہ سے؟ یسوع کی قربانی کی وجہ سے۔ یسوع کی صلیب لوگوں کو کھینچتی ہے، یسوع کی صلیب لوگوں کو اپنی طرف لے کر آتی ہے، یسوع کی صلیب گناہوں کو معاف کرتی ہے، یسوع کی صلیب زندگی کا راستہ کھولتی ہے، یسوع کی صلیب شفا کا ذریعہ بنتی ہے، یسوع کی صلیب انسانوں کو خدا کے ساتھ ملاتی ہے۔ جب یسوع نے اپنی صلیب پر قربانی دی تو صلیب کو زمین پر گاڑا جاتا ہے۔ آپ اپنے چرچ میں صلیب کو اونچا کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، لیکن جس موقع پر یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی، صلیب کو زمین پر گاڑا ہوا تھا، نیچے اس کو فکس کیا تھا، اور ایسے لگتا ہے یسوع کی صلیب ایک راستہ بن جاتی ہے، زمین سے آسمان تک جانے کا راستہ بن جاتا ہے۔ جس نے زمین سے آسمان پر جانا ہے یسوع کی صلیب کے پاس آ جائے، جس نے گناہوں کی معافی حاصل کرنی ہے یسوع کی صلیب کے پاس آ جائے، جس نے بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے یسوع کی صلیب کے پاس آ جائے، جس نے اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے یسوع کی صلیب کے پاس آ جائے، جس نے اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کرنی ہے یسوع کی صلیب کے پاس آ جائے، اور سب سے بڑھ کر جس نے اپنی زندگی میں خدا کا تجربہ کرنا ہے یسوع کی صلیب، کیونکہ یسوع کی صلیب خدا کی طرف لے کر جاتی ہے، یسوع کی صلیب خدا سے ملاتی ہے، یسوع کی صلیب خدا کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس لیے آج وہ تمام لوگ جو اپنے گلوں میں لاکٹس پہنتے ہیں صلیب کے، جو ان کے ہاتھوں میں روزری ہوتی ہے اس کے اوپر بھی صلیب بنی ہوتی ہے، جو بریسلیٹس پہنتے ہیں جن کے گلوں میں صلیب لگی ہے، گھروں اپنے کمروں میں صلیب لگی ہے، آج ان تمام لوگوں کی بھی عید ہے، کیونکہ آپ صلیب کو پیار کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آپ سے پہلے اس صلیب نے آپ کو پیار کیا، اس لیے آپ صلیب کو پیار کرتے ہیں۔ صلیب پر مرے ہوئے مسیح نے آپ کو پیار کیا ہے، اس لیے آپ یسوع کی صلیب کو پیار کرتے ہیں، آپ عزت دیتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں، کیونکہ جس نے جو صلیب پر ہے اس نے پیار کی انتہائی کر دی، کثرت سے پیار کیا، اتنا پیار کہ اپنی جان دی اور خاموشی سے دی، سب کچھ ہونے دیا۔ لیٹ اٹ ہیپن، رسول سے نے کہا لیٹ اٹ ہیپن، ہونے دو،
باپ کی مرضی ایسی پوری ہونی ہے اور میں باپ کی مرضی پوری کروں. اس لیے میرے عزیزو آئے آج جب ہم صلیب پر دھیان و قیام کرتے ہیں ہم بھی اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم جو یسوع کے شاگرد ہیں, یسوع کو ماننے والے ہیں. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرا شاگرد ہونا چاہے کیا کرے, آواز نہیں ہے, کیا کرے, اپنی صلیب اٹھا لے. آج دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی صلیب کس طرح اٹھائی اور ہماری صلیب کیا ہے. ہماری صلیب ہماری وہ ذمہ داری ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوئی. میں ایک ماں ہوں کہ میری صلیب ہے, میں ایک باپ ہوں یہ میری صلیب ہے. یسوع کی صلیب اس کی ذمہ داری تھی, اس لیے یسوع آخر تک صلیب کو لے کر جاتا ہے. یسوع بھی صلیب کے نیچے گرتا ہے, ایک نہیں, دو نہیں, 3 دفعہ گرتا ہے. ہم بھی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, اکثر تھک جاتے ہیں. میری یہ ذمہ داری میں تھک گیا ہوں, میری ذمہ داری ہے وزن نہیں اٹھایا جا رہا, میری یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اٹھانا, تیار کرنا, کھانا بنانا, ان کے سارا دن فکر کرنا, پھر انہوں نے واپس آنا ہے, پھر میں نے گھر کی صفائی کرنی ہے. ایک عورت کی, ایک ماں کی ایک صلیب بہت مشکل ہے. اسی طرح ایک باپ کی صلیب بھی بہت مشکل ہے. اسی طرح بچوں کی صلیب بھی مشکل ہے کہ اپنے والدین کی بات ماننی ہے. دنیا آپ کو کہے گی نہیں, جو والدین کی بات زیادہ مانتا ہے شاید وہ اچھا بچہ نہیں ہے. دنیا آپ کو یہ سکھاتی ہے, لیکن بچوں کی بھی ایک صلیب ہے, والدین کی بھی ایک صلیب ہے, رشتوں کی ایک صلیب ہے, چرچ میں آنا ایک صلیب ہے, ایک ذمہ داری ہے. صلیب کا مطلب ذمہ داری ہے. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور آج یسوع کی صلیب, یسوع صلیب سے کھڑا یہی پکار کر کہتا ہے, اے میرے بچے, کیا تو ذمہ دار ہے؟ کیا تو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے؟ اگر ذمہ داریاں ادا کرتا تھک جاتا ہے, پریشان نہیں ہوتا. میں بھی گرا تھا, 3 دفعہ صلیب پہ پہنچ کے نیچے گرا, لیکن پھر بھی صلیب پر اپنی جان دی, پھر بھی صلیب تک وفادار رہا. اور مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے. یسوع کو زندگی کا تاج ملا تھا, یسوع کو بھی کانٹوں کا تاج ملا, یسوع کی بھی یہ صلیب تھی, ذمہ داری تھی. اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو ایسے طریقے سے نبھایا. آج وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانا. ذمہ داری چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے, خاص یا عام ہو سکتی ہے, لیکن ذمہ داری ذمہ داری ہے. جو آپ کو پیار کرتے ہیں وہی آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ. اگر بچے والدین کو پیار کرتے ہیں تو بچے یہ توقع کرتے ہیں کہ میرے والدین میرے لیے خوراک کا بندوبست کریں گے, میرے لیے اسکول کا بندوبست کریں گے, میری چیزیں ادا کریں گے, میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو آئے اپنے اپنے رشتوں کو سمجھیں, اپنے اپنے مسیحی ایمان کو سمجھیں, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اپنی اپنی زندگیوں کو سمجھیں. کیا میں یسوع کی صلیب کے ساتھ وفا کرتا ہوں؟ کیا میں یسوع کی صلیب کے ساتھ وفادار ہوں؟ کیا میں اگر یسوع کی صلیب کے ساتھ وفادار ہوں تب میں اپنی زندگی کی صلیبوں کے ساتھ بھی وفادار ہوں. لہذا اگر میں یسوع کی صلیب کے ساتھ وفادار نہیں تب پھر میں اپنی زندگی کی صلیبوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتا. اس لیے آئے آج کا دن بیسیکلی لو کا دن ہے, محبت کا دن ہے, جس دن محبت کو سمجھنے کا دن ہے. آج جس نے یسوع کی محبت کو سمجھ لیا, یسوع کی قربانی کو سمجھ لیا, یسوع کے جان دینے کو سمجھ لیا, اس کی زندگی میں برکات ہی برکات ہے. کیونکہ یسوع کی صلیب کے پاس آ کر پریشانی نہیں ہو سکتی, یسوع کی صلیب کے تلے دکھ نہیں بنایا جا سکتا, یسوع کی صلیب کے تلے پریشانی میں دل سروں کو نہیں جھکایا جا سکتا. یسوع کی صلیب کے تلے صرف زندگی ہے, صرف برکت ہے, صرف شفا ہے, صرف خوشی ہے, خوشی ہے. لیکن جو اس بات کو سمجھے اس کا وہ فرائض ہے. اس لیے آج کا جو کلر ہے وہ کون سا ہے؟ کون سا کلر ہے؟ ریڈ کلر ہے. اور ریڈ کلر کس کا کلر ہوتا ہے؟ محبت کا بھی اور خوشی کا تو نہیں اتنا ہوتا, قربانی کا دن ہوتا ہے. اور ریڈ کلر کس کا ہوتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے والے دن کیا آپ لوگ گفٹ کرتے ہیں؟ روزز گفٹ کرتے ہیں. کون سے کلر کے ہوتے ہیں؟ ریڈ کلر. کبھی دیکھا کسی کو بلیک روز گفٹ کرتے ہیں؟ کبھی کسی کو بلیک روز ملا ہو ویلنٹائن ڈے والے دن؟ نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ بلیک رنگ محبت کا رنگ ہی نہیں.
تو پھر پاک جمعے والے دن بھی کالا رنگ پھر دن ہی بھی کالے رنگ. محبت کا دن ہے تو محبت کے دن کو سرخ رنگ کے ساتھ منایا. یسوع کے خون کے اندر شفا ہے. یہی بات پولس رسول کہتا ہے کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا کر دی, تیرے خون بہانے سے میری مجھ کو رہائی ہے. یہی گیت گایا جاتا ہے, یہی ہمارا نعرہ ہے, اور اسی نعرے کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اس لیے میرے عزیزوں آئیں آج یسوع کی وفا کا شکریہ ادا کریں, یسوع کی محبت کا شکریہ ادا کریں, یسوع کے پیار کا شکریہ ادا کریں. جب ہم کسی کو پیار کرتے ہیں, کسی کے لیے قربانی کرتے ہیں, کسی کے لیے قربانی دیتے ہیں, کسی کے لیے خود کو قربان کرتے ہیں, تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں تب جو قربانی دے رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات چھپی ہے کہ کیا یہ بندہ میرا شکر گزار ہے بھی کہ نہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, نیچرلی ہے, ہمیں توقع ہوتی ہے کہ میری توقع ہے کہ تو کم از کم میری قربانی کو تو سمجھ, کم از کم میری قربانی کو ریکگنائز تو کر, پہچان تو کر کہ میں تیرے لیے کی کیتا ہے. آج یسوع نے صلیب پہ اپنی جان دیتی ہے. آج اسی بھی یسوع کی صلیب تھلے کھلو کے کہنا ہے اے یسوع تیرا شکریہ. آج یسوع کو آپ نے جب صلیب کو چومنا ہے, چومنا بھی دل کے ساتھ ہے اور اس احساس کے ساتھ ہے اے یسوع تیری لازوال محبت کے لیے شکریہ. میرے مجھ جیسے گناہ گار کے لیے تو نے اتنی اذیت سہی, اتنی قربانی دی, اتنا پیار دکھایا, اتنی کثرت سے محبت کی, لہٰذا تیرا شکریہ. آج یسوع کو چوم کر شکریہ کہہ کر جانا تاکہ یسوع بھی آسمان پر جب ہمیں دیکھے کہ ہم اس کے مرنے کو دن کو یاد کرتے ہیں تب وہ ہماری زندگیوں سے خوش ہو, ہمارے کاموں سے خوش ہو, ہماری باتوں سے خوش ہو, ہماری زندگیوں سے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے. تو خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. ابھی ہم سب چند لمحات کی خاموشی میں اپنے سروں کو جھکائیں گے, آج کے دن پر, آج کے کلام پر دھیان و بیان کریں گے. سب لوگ برائے مہربانی خاموشی سے آنکھیں بند کر کچھ لمحات کے لیے یسوع کے دکھوں کو یاد کریں, اس کی قربانی کے لیے شکریہ ادا کریں, اس کے پیار کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں. ہم سب کھڑے ہوں گے اور آج کے دن کے وسیلہ سے, آج کے دن کی وجہ سے جو خصوصی مناجات ہیں, جو خصوصی دعائیں ہیں ان کو پڑھا جائے گا. ماسٹر جی پہلے کھڑے ہوئے مناجات کو پڑھیں گے اور پھر جو کہیں ہیں وہ اس کے دعا کے سے ریلیٹڈ خصوصی دعا پڑھیں گا. کلیسیا کے لیے دعا. عزیزوں, ہم خدا کی پاک کلیسیا کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کی حفاظت کرے اور تمام روئے زمین پر اسے سلامتی اور اتحاد عطا فرمائے. نیز کہ ہم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ہر وقت تسلی کے ساتھ اس کی بندگی کرنے پائیں. اے قادر مطلق پر اپنی خدا, تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں سب قوموں کے سامنے اپنا جلال ظاہر کیا, اپنی کلیسیا کے کاموں کی ہدایت ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کے پابند رہیں, ہر وقت تیرے پاک نام کو بڑھائیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو تیری نجات کی خوشخبری دیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. پاپائے اعظم کے لیے ہم اپنے روحانی باپ پاپائے اعظم کے لیے دعا کریں کہ خدا جس نے انہیں چنا ہے انہیں اپنی پاک امت کی رہنمائی کے لیے صحیح سلامت رکھے. ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق پر اپنی خدا, تیرے کہنے پر سب کچھ بنتا ہے, تو سب مسیحوں کا حکم مراد اپنی شفقت سے ہمارے روحانی باپ کو سلامت رکھ.
ताकि उसके हिदायत के साथ हमारा ईमान बढ़ता रहे और हम पहले से ज़्यादा अच्छे मसीह बनते जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। कलीसिया की तमाम अरकान के लिए हम अपने मुस्तफ़ों और कायदों की कुछ जमात और बाकी खादमाने दीन बल्कि सब मोमिन यानी सारी पाक उम्मत के लिए दुआ करें। और अपनी खुदा मेरी तरफ से उस कलीसिया की हिदायत करता और उसे पाकीज़गी बख्शता है। हमारी सुन और हम सब की मदद कर ताकि हम अपने बुलावे के मुताबिक पूरी वफादारी के साथ तेरी खिदमत कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। उनके लिए जो बपतिस्मा पाने की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करें जो बपतिस्मा पाने की तैयारी कर रहे हैं कि खुदा उनके लिए अपने रहम और मोहब्बत का दरवाज़ा खोले, नई पैदाइश के पानी के जरिए उनके गुनाह माफ कर दे और मसीह की जिंदगी में उन्हें शरीक कर दे। अपनी खुदा तो अपनी कलीसिया को हर वक्त नई औलाद से फलदार बनाता है। दीन की तलाश करने वालों के ईमान और समझ को तरक्की दे ताकि वो जिंदा पानी के हौज में नए सिरे से पैदा हो और तेरे खास फर्जंदों में शुमार किए जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। मसीहियों के इत्तेहाद के लिए हम अपने भाइयों के लिए दुआ करें जो हमारे साथ मसीह को मानते हैं कि मेहरबान खुदा अपने सब ताल्लुकों को एक बनाए। अपनी खुदा तू बिखरे हुओं को इकट्ठा करता है, तू इकट्ठा करके उनकी हिफाजत भी करता है। अपने बेटे की पैरवी करने वालों पर नजर कर ताकि हम सब एक ही बपतिस्मा के जरिए महसूस किए जाकर कामिल ईमान और मोहब्बत के बंधन से भी एक मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। यहूदी कौम के हम यहूदी कौम के लिए दुआ करें कि वो हमसे पहले खुदा का कलाम पाकर आगे को भी और उसके पाक नाम को अजीज जानते रहें और अपने अहद के पाबंद रहें। खुदा तूने इब्राहिम और उसकी नस्ल के साथ निजात का वादा किया और उनसे अपना अहद भी बांधा। मेहरबानी से अपनी कलीसिया की दुआएं सुन और पुरानी मेराज की कौम को निजात की भरपूरी में शामिल कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें कि वह जहां में दिल की सच्चाई के साथ वाहिद खुदा की इबादत करने के बाद आखिरत में हमेशा की खुशबूदी पाएं। अपनी खुदा से मोहब्बत करने वाला इब्राहिम इस बात पर आमादा था कि अपने ईमान और सच्चाई के इजहार में अपना इकलौता बेटा तक तेरे नाम को कुर्बान करे। अपने रहम करम से उसकी नस्ल को ये तौफीक अता कर कि तू वाहिद खुदा पर ईमान लाकर और हर बात में तेरे कहने के मुताबिक चलकर हमारे साथ अपनी नजात में शरीक हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। उनके लिए जो मसीह को नहीं मानते, हम उनके लिए दुआ करें जो मसीह को नहीं मानते कि वो रूह कुद्स की रोशनी से मुनव्वर होकर नजात की राह इख्तियार करें। और अपनी खुदा हमारे भाइयों को जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते अता करके वो तेरे सामने नेक जिंदगी बसर कर तेरी सच्चाई तक पहुंचे। बख्श दे कि हम भी बरादराना मोहब्बत में तरक्की पाकर तेरी जिंदगी के गहरे भेद से ज्यादा वाकिफ हो जाएं और इस दुनिया में तेरे सच्चे गवाह बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। उनके लिए जो खुदा को नहीं मानते, हम उनके लिए दुआ करें जो खुदा को नहीं मानते कि वो अपने ज़मीर और जिंदगी की सच्चाई के सबब से उसे पाएं और कबूल करें। अपनी खुदा तूने हम सबको अपनी सूरत पर बनाया ताकि हम दिलो जान से तेरी तलाश करें और तुझे पाकर तसल्ली हासिल करें। बख्श दे कि सब लोग जान के आजमाइशों और नोरों के बावजूद मसीहों का तर्ज जिंदगी देखकर तेरी मोहब्बत और रहमत को पहचाने और शादमानी के साथ तू सच्चे खुदा और हम सब के बाप को कबूल करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। तमाम सरकारी ओहदेदारों के लिए हम तमाम सरकारी ओहदेदारों के लिए दुआ करें कि खुदा इनके दिमागों और दिलों का हादी रहे और हम सब उनकी
खिदमत से फायदा उठाकर इत्मीनान और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगियां गुजरा। ऐ कादिर की परवदी खुदा, तमाम इख्तियारात और हुक्म तेरे ही हाथ में है और तू जानता है कि बड़े में इंसान को क्या करना है। अपने करम से ऊपर निगाह कर जो हम पर हुकूमत करते हैं, ताकि तेरे सच्चे हाथ की हिफाजत से हर जगह दीन महफूज और वतन में अमन और शांति रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से उन सब के लिए जो किसी खास मुसीबत में मुब्तला हैं। अजीजों, हम अपने प्यारे खुदा बाप से दुआ करें कि हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर दें, बीमारों को शिफा बख्शे, मुसाफिरों को महफूज रखें, मजलूमों को रहाई अता करें और दुनिया को हर गलती आफाके और मलाल से बरी करें। हम दुआ मांगते हैं। ऐ कादिर अपनी परवदी खुदा, जो थके मानों को सहारा देता और मायूस बंदों को हौसला बख्शता है, उन सब की दुआएं सुन जो किसी भी रंज में मुब्तला होकर तेरे आगे फरियाद करते हैं, ताकि सब अपनी ज़रूरतों में तेरी मदद पाएं और तेरी उल्फत और शफ़क़त को महसूस करके शादमानी से मामूर हो जाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से सब तशरीफ रखें। अभी इबादत का जो दूसरा हिस्सा है, जिसको शरीफ की ताज़ीम भी कहा जाता है, हम उसमें शामिल होंगे। आए बड़ी संजीदगी के साथ दो तालिब तालबीन के साथ जुलूस की सूरत में आएगा। आए आकर एक दफा शुरू में, फिर सेंटर में और अल्तार के सामने आकर गाएगा, देखो शरीफ देखो जिसने हमें बचाया। आप सबको आता है कैसे? देखो शरीफ देखो जिसने हमें बचाया, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। वेरी गुड। पहले मैं गाऊंगा और फिर आप सब ने मेरे पीछे इसी को गाना।
देखो सरीब देखो, जिसने हमें बचाया।
आए हम सब खड़े होकर बड़े ईमान के साथ अपने हाथों को बुलंद करेंगे और अपने निजात देने वाले से हिदायत पाक और पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करेंगे जो खुदावंद ने हम सबको सिखाई है। आए हमारे बाप जो तो आसमान पर है, तेरा पाक पाक होना चाहिए, तेरी बात तुझसे मेहनत करते हैं सब इन दिनों में सलामती हो ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करें। हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह मैंने अपने सुनों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर और उसे वो सलामती देता बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती है और आप सबके साथ आए आप एक दूसरे की सलामती। देखो चीज़ों ये है खुदा का बर्रा जो आपके गुनाहों को उठाने जाता है। हम इस टाइप नहीं कि इस बर्रे की पाक ज़ियाफ़त में यीशु का बदन हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज करके एक बड़ी जिंदगी के साथ पक्षागत हासिल की जाएगी। मोमिनीन से गुजारिश है कि आप लोग लाइन में आए पक्षागत के लिए। जो लोग नहीं पक्षागत लेते तो आज ही के दिन आए स्पेशल चर्च, तो वो जो नहीं पक्षागत लेते वो प्राय मेहरबानी पक्षागत ना।
हमें नई जिंदगी दी है। अपनी रहमत के कामों में हमारी हिफाजत कर, ताकि हम इस पाक इबादत में शरीक होकर अपनी जिंदगियों में हर वक्त तेरे सच्चे गवाह रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आज के दिन आखिरी बरकत नहीं दी जाती, क्योंकि हमारी उसका जी उठना हमारे लिए तसल्ली और उम्मीद का बायस है। अपने लोगों को बरकत दे, हमें मुआफ कर, हमारा ईमान मजबूत कर और हमेशा की नजात हमें अता कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खामोशी से कायम जाएगा। आप लोग खामोशी में दुआ करने के लिए आ सकते हैं, सलीब को छू सकते हैं।